फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आपण मानक आम यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत। देख आमर जो आस उत्कल क्लास 8 ओडिया आमर करते क्लास 8 प्रथम अध्याय ओडिया करते क्लास 8 क्लास 8 फर्स्ट चैप्टर करते चैप्टर 1 है चैप्टर 1 जो करते कौन आस उत्कल है आस उत्कल पाठटी तो पढ़ी ता सहित किछटा प्रश्न उत्तर करदे आ बाकी जो थिला से गुडी को प्रश्न उत्तर करवा वर्तमान कवितार पदगुड़ी को आलोचना करने निम्न कवितार किसी पद दि जाइए से गुड़ी को भल भाव पढ़ा चिंता करवा बुझा और सांग सहित आलोचना करने तो प्रथम क्वेश्चन तुम मानी पाइक पुअर गारिमा जहाँ स्वाधीनता जागे देला आहुति से जाति दायद आमे तो सरबे बोली हेबा अंगे सही विभूति आर अर्थ कौन लिखा देख। तो प्रथम क्वेश्चन तुम तुम कविताटे गोटे है तार प्रथम कहटा देख यही पद्यांश है यही पद्यांश है कवि ओडिशार पाइक मानकर वीरता गरिमा और देश प्रेम को है अत्यंत भाव गभीर भाव में चित्रण कर पाइक माने केवल साधारण सेनानी नुहति है से माने होचन देशर स्वाधीनता पाई निजको प्राण को मध्य आहुति देवा प्रस्तुत थे से जीवन मूल लक्ष्य थिला जे देशर सुरक्षा और स्वाधीनता को रक्षा करबा है। नेक्स्ट देखो स्वाधीनता संग्राम समय पाइक माने असीम साहस और पराक्रम प्रदर्शन करते से निज परिवार सुख सुविधा सबको छाड़ी दे माटी मार लड़ुते से त्याग और बलिदान आम अमूल्य एवं यह आमको गर्वित कर लिखिब कवि आमको स्मरण कराई जे आमे से वीर जातिर दायाद बा संतान दायाद मान संतान अर्थात से संतान तेणु आमर कर्तव्य होची जे सेमानकर गुण साहस देश प्रेम निष्ठा आत्मत्याग को निज जीवन में अनुसरण करवा आमे जदि से वीरता को आमे अंगे धारण करूँ तेबे आमे सत्य से योग्य उत्तराधिकारी हो पारि। ठीक अच्छे ये लिख नेक्स्ट जा यही पद्यांश आमको पूर्वज मानकर बलिदान को सम्मान करवा देश को भल पाइबा और सत्य और साहस और निष्ठार पथरे चलिया प्रेरित करें ये लिख। ठीक अच्छे नेक्स्ट ख बिट को जीवा खर प्रश्न रम जे शांति मैत्री प्रीति पूत वाणिज्य ही स्फुरुला प्रति अंतर रे भरी अहिंसा मंत्र रे देला जो शिक्षा दीक्षा कहीं कौ देश हेबता सरी है यहाँ तार उत्तर लिखा। तो यहाँ हूँ ख बिट है ख बिट्र उत्तर केमती लिख देख खटा है ख देख लिख यही पद्य कवि आमर भारत देशर उत्कृष्ट गुण गुड़ी को बहुत सुंदर भाव में वर्णना कर कवि कहते जे यही देशर प्रत्येक मनुष्यर हृदय में शांति अर्थात समस्त सहित सहयोग रहा मैत्री अर्थ मित्रता और भाईचारा एवं प्रीति माने प्रेम और स्नेह भरी रही यही भावना गुड़िक एते पवित्र जे सेगुड़िक पूतवाणी बोली कहुई बुझिपार। नेक्स्ट जा भारत देश निजे मात्र यही गुणगुड़ी को धारण करी ना बरं समग्र पृथ्वी को अहिंसार मंत्र शिखाई अहिंसार अर्थ होची काहाकू जंत्रणा न देवा हिंसा और देश को दूरे रखिबा यही उच्च आदर्श भारतर प्राचीन संस्कृति और महापुरुष मानकर शिक्षार फल अटे बुझिपार। यहीपरि महान गुण शांति प्रेम मैत्री और अहिंसा जो देश लोक मानकर मनरे भरी देइछि सेही देश सहित समान आउ कौ देश रही ना रहीपर कवि यही प्रश्न माध्यम ही भारतर महानता को उच्च स्थान में रखी ये लिख लिख आर सार कथा भारत हूँ एमती एक देश जो कि शांति प्रेम और अहिंसार मूल्यबोध सर्वप्रधान एवं यार समकक्ष आउ कौन देश ना कहुई बुझिपार। नेक्स्ट को जीवा नेक्स्ट प्रश्न रहिबा तुमर त्याग आदर्श जातिर महत्व देश पाई देला निजको बळी दरिद्र जनर बंधु गोपबंधु से पुओ महिमा हेब कि पड़ी है ना यहाँ देखिए बर्तमान। तो यहाँ हूँ गौर उत्तर लिख है यही पद्य कवि महान देशभक्त गोपबंधु दास लिख गोपबंधु दास गोपबंधु दासंकर जीवन त्याग और आदर्श को उच्च स्थान में रखिंट कवि कहते जे जो जातिर लोक मैंने त्याग और उच्च आदर्श को मानती से ही जाति ही सत्य महान अटे गोपबंधु दास यही आदर्शर जीवंत उदाहरण थिले
ସେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଓ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଦେଶ ପାଇଁ ଦେଲା ନିଜକୁ ବଳି। ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସେ ନିଜର ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଦେଶ ଓ ଜନତାଙ୍କର ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥିଲେ। ଏଭଳିଆ ଲେଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ ସେ କେବଳ ଦେଶଭକ୍ତ ନୁହେଁ, ସେ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଓ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସତ୍ୟର ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ଦୁଃଖ ଭାବିକି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହିଁ କବି ତାଙ୍କୁ ଦରିଦ୍ର ଜନର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଶେଷରେ କବି ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ମହାନ ପୁଅଙ୍କର ମହିମାକୁ କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କହିପାରିବ କି? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମହତ୍ଵ ଅସୀମ ଓ ଅପରିମିତ, ଯାହାକୁ କି ଶବ୍ଦରେ ପୁରା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିହେବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆର ସାର କଥା ରହିବ ଯେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହେଲେ ତ୍ୟାଗ ଆଦର୍ଶ ଓ ଦେଶ ସେବାର ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ। ସେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ମିତ୍ର ଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ମହିମା ହେଲା ଅତୁଳନୀୟ ହେଲା। ଏମିତି ଲେଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ବୁଝି ବିଚାରି ଲେଖିବାକୁ କହିଛି ଆମକୁ। କବିତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ତ ଏ ଦେଶ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା ଉକ୍ତ ଧାଡ଼ିରେ କେଉଁ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି ଆଉ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ପଚାରିଛି କଟା। ତ ଲେଖିବ। ତ ଏଇଟା ରହିବ ତମର ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ର କଟା ଏଇଟା ହେଲା। ଏ ଦେଶ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା ବାକ୍ୟରେ ଭାରତ ଦେଶ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ଲେଖିବ। ଏହି ଧାଡ଼ିରେ କବି ଭାରତର ପୁରାତନ ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବୀରତା ଓ ମହାନ ପରମ୍ପରାକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ଦେଶ ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ଞାନ ଧର୍ମ ସାହସ ଓ ସଂସ୍କୃତିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କବି ଆମକୁ ଆମର ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଲେଖିବ ସାର କଥା ରହିବ ଏଠାରେ ଭାରତ ଓ ଭାରତୀୟ ଜାତିର ପୁରୁଣା ଗୌରବ ଓ ଐତିହ୍ୟକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ଏଭଳିଆ ତମେ ଲେଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଖ ବୁଝିବା। ଖର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ତମକୁ ଯେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଓ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ କୋଉ ପଥର ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅମର ଅଟନ୍ତି, ସେଟା ପଚାରିଛି। ତ ଲେଖିବ ତମର ଖ ବିଟ। ତ ଖର ତମେ ଏମିତି ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେବ। କଣ ଲେଖିବ? ଖଟା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଓ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ପଥିକ ଦେଶଭକ୍ତ ଓ ବିଦ୍ରୋହୀ ନେତା ଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଲେଖିବ ସେମାନେ ବିଶେଷ କରିକି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଓ ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ ଲେଖିବ ସେମାନେ କାହିଁକି ଅମର ରହିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ। ସେମାନେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ବୀରତାର ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜ ଶାସନର ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଏକତ୍ର ମଧ୍ୟ କରାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବଳିଦାନ ଓ ଦେଶପ୍ରେମ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ଏଭଳିଆ ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ ତେଣୁ ହିଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବୀରତା ବଳିଦାନ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଗ ବୁଝିବା। ଗଟା ତମର ଦେଲା ଦେଖ ସେ ଜାତି ଦାୟାଦ ଆମେ ତ ସରବେ ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟରୁ ତୁମେ କଣ ବୁଝିଲ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ତ ଲେଖିବ ଗଟା। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଗ ହେଲା। ଗଟା ଲେଖିବ ଆମେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଜାତି ଧର୍ମ ଭେଦଭାବ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଆମେ ସେ କବିତାରୁ ବୁଝିବା। ଆଉ କଣ ବୁଝିବା ନା ସମସ୍ତେ ଏକତା ଓ ଭାଇଚାରାରେ ଆମେ ରହିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଲେଖିବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଦେଶର ଦାୟାଦ ବା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ତେଣୁ ଦେଶ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଲେଖିବ ଏହି ପଦରୁ ଆମେ ଏକତା ସମାନତା ଓ ଭାଇଚାରାର ସନ୍ଦେଶ ପାଇ ହେଲା। ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିଦେବ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ତାପରେ ଦେଖ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଘଟା କଣ ଦେଇଛି ନା ଦେଇଛି କବିତାରେ ଦେଶ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତୁମେ ଦେଶ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଜାଣିଛ ଲେଖିବାକୁ ଅଛି। କେମିତି ଲେଖିବ ଦେଖ ଏଇଟା। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଖ କଣ ଘଟା ହେଲା। ତ ଲେଖିବ ଦେଶ ପ୍ରେମ ମାନେ ନିଜ ଦେଶ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଭଲ ପାଇବାକୁ କୁହାଉଛି। ଦେଶ ସମ୍ମାନ କରିବା ଆଉ ନିଷ୍ଠା ରଖିବା ଦେଶ। ଏହା ଏମିତି ଏକ ଭାବନା ଯାହାକି ଆମକୁ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥାଏ। ମୁଁ ଦେଶ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଜାଣିଛି ମୁଁ ଲେଖୁଛି। ଦେଖ ତମେ ଏମିତି ଲେଖିବ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବା ଓ ତାହାର ସମ୍ମାନ କରିବା ହେଉଛି ଦେଶ ପ୍ରେମ। ଦେଶର ନିୟମ ମାନିବା ଓ ନାଗରିକ ଭାବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ହେଉଛି ଦେଶ ପ୍ରେମର ଅର୍ଥ। ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଓ ଭାଷାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଦରକାର ହେଲା। ତାପରେ ଲେଖିବ ଦେଶର
ଆବଶ୍ୟକ ଆବଶ୍ୟକତା ବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଓ ତ୍ୟାଗ କରିବା ମଧ୍ୟ ଦେଶପ୍ରେମ ଅଟେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏକତା ଓ ଭାଇଚାରା ରଖିବା ଦେଶକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ। ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିଦବ। ବୁଝିଗଲା? ନେକ୍ସଟ ଆର ମୁଖ୍ୟାଂଶ ରହିବ ଯେ ଦେଶପ୍ରେମ ଆମକୁ ଭଲ ନାଗରିକ ହେବାକୁ ଶିଖାଏ ଆଉ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଦା ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ଏଭଳିଆ ଲେଖିଦବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏମିତି ଲେଖିଦବ ଉତ୍ତର। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଓନଟା ଲେଖିବ। ଦେଖ, ଏହି କବିତାଟି ଏକ ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧ କବିତା, ଯାହାକି ଆମକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରେରଣା ଜାଗ୍ରତ କରାଏ। ଏହି କବିତାଟି ତୁମକୁ କୋଉ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଲେଖିବାକୁ ଅଛି। ତ ଲେଖିବ ଓଁଟା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଁ ବେଟା କ'ଣ ଓଁଟା ଏଟା ହେଲା। ଏହି ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧ କବିତା ମୋତେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ରଖିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ଏହି କବିତା ମୋତେ ଯେପରି ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିବା। କ'ଣ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି ନା ମୁଁ ମୋ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବି ଓ ତାର ଗୌରବ ରକ୍ଷା କରିବି। 1 ମୁଁ ଦେଶର ନିୟମ ମାନି ଏକ ଭଲ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ ହେବି। ଏଇଟା 2। ତାପରେ ଲେଖିବ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହିତ ଏକତା ଓ ଭାଇଚାରା ରଖିବି। ଏଟା ହେଉଛି 3। ତାପରେ ଲେଖିବ ମୁଁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇବି ବା କରିବି। ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମୋର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏଭଳିଆ ତମେ ଲେଖିଦବ। ତାପରେ ମେନ୍ ଲେଖିବ ଏହି କବିତାରେ ମୋତେ ଦେଶପ୍ରେମ, ଏକତା ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଧର ଆଗେଇ ନେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। ଏଭଳିଆ ତମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିଦବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ଦେଲା ତମକୁ ଅନୁମାନ ଆଉ କଳ୍ପନା ହେଲା। ଅନୁମାନ କରିବା ଆଉ କଳ୍ପନା। ତୁମେ ମାନେ ମିଳିମିଶି ଆଲୋଚନା କରିବ ଆଉ ଲେଖିବାକୁ ଅଛି। କ'ଣ ନା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, ଏଟାକୁ ତୁମେ ଭାବିକି ଲେଖିବାକୁ ଅଛି। ଦେଖ କେମିତି ଲେଖିବ। ତ ଏଇଟାର କ ହବ ଉତ୍ତର। ଏଟା କଟା ହେଲା। କଟା ଉତ୍ତର ହବ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ କିଛି ଭଲ ଗୁଣର ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ। କ'ଣ ଭଲ ଗୁଣ ନା ଲେଖିବ ଦେଶପ୍ରେମୀ ହେବା ଉଚିତ, ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ 1। 2ରେ ସାହସୀ ଆଉ ନିର୍ଭୀକ ହେବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଲା ଲଢ଼େଇ କରିବା ଉଚିତ। ଲଢ଼େଇ କରିବା ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ନା ସତ୍ୟବାଦୀ ଓ ନିଷ୍ଠାବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାଙ୍କର ଭଳିଆ ସତ୍ୟବାନ ଆଉ ନିଷ୍ଠାବାନ ହେବା ଦରକାର। ତାପରେ ଲେଖିବ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ମନୋଭାବ ରଖିବା ଉଚିତ। ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ମନୋଭାବ ରଖିବା ଉଚିତ, ନହେଲେ ହବ ନାହିଁ। ଏହି ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଅନୁସରଣ କଲେ ହିଁ ଆମେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ପରିଆ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାକୁ ବା ହେଇପାରିବୁ ହେଲା। ହେବାକୁ ନା ହେଇପାରିବୁ ହେଲା। ଏଭଳିଆ ଲେଖିଦବ। ନେକ୍ସଟ ଖଟା ଯିବା। ତାପରେ ଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ। ଖଟା ଦେଲା ତମକୁ ନିଜକୁ ପାଇକ ପୁଅ ଭାବି ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ ତମେ କ'ଣ କରିପାରିବ ଲେଖିବାକୁ ଅଛି। ତ ଦେଖ ଲେଖିବ ଏମିତି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଦେଖିଦେଇଥ ହେଲା। ତ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଟାକୁ ଦେଖିବା। ତ ନିଜେ ପାଇକ ପୁଅ ହେଲେ ତମେ କ'ଣ କରିବ, ଏଟା ହେଉଛି ଖ ବିଟ୍ର ଉତ୍ତର ହେଲା। ନିଜକୁ ପାଇକ ପୁଅ ଆମେ ଭାବିକି ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରିବା ଲେଖିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ଦେଶ ପ୍ରେମ ରଖିବା, ନିଜର ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବା ଓ ତାର ଗୌରବକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। 1ରେ ଲେଖିବ ଏମିତି। ତାପରେ 2ରେ ଲେଖିବ ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟର ପଥରେ ଚାଲିବା। ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ସତ୍ୟ କଥା କହିବା ଆଉ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ହୋଇ ରହିବା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ 3 ଲେଖିବ ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ ଜୀବନ ଜିଅନ୍ତୁ ବା ବଞ୍ଚିବା ହେଲା। ନିୟମ ଓ ଶିଷ୍ଟାଚାର ମାନି ଚଳିବା ଉଚିତ ବା ଚାଲିବା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଲେଖିବ ଦୁର୍ବଳ ଓ ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା। ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରତିଦିନ ସହଯୋଗ କରିବା। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସେନା ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ଦେଶକୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଏଭଳିଆ ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ଲେଖିବ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ଗଛ ଲଗାଇବା, ପ୍ରାକୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଶିକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତି କରିବା, ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ଦେଶର ଉନ୍ନତିରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏଭଳି କାମ କରିକି ଆମେ ସତ୍ୟ ପାଇକ ପୁଅ ଭାବରେ ଦେଶକୁ ସେବା ବା ଦେଶର ସେବା କରିପାରିବା ହେଲା। ଏଭଳିଆ ଲେଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଗକୁ। ତାପରେ ଗଟା ଦେଖ ଦେଲା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅମର କରିଥାଏ ସେଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିବା। ତ ଏଟା ହେଲା ଦେଶ ସେବକ ହେଲା। ଦେଶ ସେବକ ହେଲେ କ'ଣ କରିବ ହେଲା। ତ କୋଉଟା କାମଟା ଅମର କରିବା ଆମକୁ ହେଲା। ଏଟା ହେଲା ଗ। ତ ଲେଖିବ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅମର କରିଥାଏ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ତ୍ୟାଗମୟ ସେବା ହିଁ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଅମର କରିଥାଏ। ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି କି ଦେଶ ଓ ସମାଜ ପାଇଁ କି ନିଜକୁ ବଳିଦାନ କରେ, ଆଉ କ'ଣ ନା ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଓ ଧର୍ମର ପଥରେ ଚାଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା ଦୁର୍ବଳ ଓ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ସେବା କରେ ହେଲା। ତାପରେ ଲେଖିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ମହାନ କାମ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଏହି ସୁକର୍ମ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ହେଲା ସର୍ବଦା ରହିଥାଏ ହେଲା। ଏଭଳିଆ ଲେଖିଦେବ। ବୁଝିପାରିଲ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ଲେଖିବ ତେଣୁ ନିଷ୍କାମ ସେବା, ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବଳିଦାନ ହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅମର କରି ରଖିଥାଏ। ଏଭଳିଆ ତମେ ଲେଖିଦେବ।
नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन तुम देला घटा जदि तुमे तोषाली प्रांत रे थांत तेबे सही रक्त नई को देखिबा परे तुम मनरे को भाव जागृत होता तुम लेख बोली कही तो लिखिब तो यहाँ है घर उत्तर लिखिब जदि मु तोषाली प्रांत रे थांती एवं सही रक्त नदी को देखु थांती तेबे मोर मनरे गभीर दुख और करुणा और भय मध्य जागृत होता एते लोकंकर मृत्यु और रक्तपात देखिकी मते अत्यंत वेदना लागुता बा जंत्रणा होता एवं मनरे युद्ध प्रति घृणा जन्मी जाता मु भावुथांती जे युद्ध केबे भी भल नुह यह मानवता को नष्ट कर दे नेक्स्ट देखिबा सेइथिपई मोर मनरे शांति प्रेम और अहिंसार आवश्यकता बढ़ी जाइथांता एवं जाइथांता हैला ई हो हैला ओ मु निश्चय करूथांती जे आगकू सदा शांतिर पथरे चली हैला बुझिला ए भलिया लिखि दबो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट वोंड आसीबो तुम पई दैछि जदि तुमे स्वाधीनता संग्रामी होइथांत तेबे तुमे को कार्य सब प्रति अधिक गुरुत्व देथांत लिखिबो तो देखो एटा लिखिबो एटा हबो ओ बेटा कोन एटा ओटा हैला लिखिबो जदि मु स्वाधीनता संग्रामी होइथांती तेबे मु देशर स्वाधीनता और लोकमानकर मंगल पई किछि मुख्य कार्य को अधिक गुरुत्व देथांती ताबे लिखिबो देश प्रेम और एकता बढ़ाइबा समस्त को एकत्र करिकि स्वाधीनता पई प्रेरित मध्य करिथांती हैला तापर लिखिबो अहिंसा और सत्यर पथ शांति पूर्ण उपाय रे आंदोलन करिथांती एवं अन्यायर विरोध रे मध्य दृढ़ता रहिथांती अन्याय और दमन विरोध रे मध्य निर्भय होई रहिथांती हैला हैला नेक्स्ट लिखिबो त्याग और सेवा भाव निजर स्वार्थ को छाड़ी देश पई काम करिथांती तापर लिखिथांतो जे लोक मानन को सचेतन कराइबा स्वाधीनतार मूल्य बुझाई समस्त को हैला संग्राम रे हैला जोग देवा को प्रेरणा मध्य देइथांती एभली कार्य रे गुरुत्व देई मु देशर स्वाधीनता पई निष्ठार सहित काम करी एभलिया तमे लिखि दो नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को तापर गोटे कविता रचना आछि हैला कविता देइछि जाति पई दिने बालुत धरमा झासी थिला प्राण सागर जळे लिभिबो कि तार अलिभा कहानी थिबा जाय नर धरणी तळे एई पद्यांशरे शेष शब्द को ध्यान सहित देख सागर जळे एवं धरणी तळे रे जळे तळे पदर व्यवहार करा जायछि एई दुई पदर शेष ध्वनि एका भଳି एही विशेषता को ओडिया भाषा रे पूर्ण मित्राक्षर बोली कहा जाय एबे तळे दिया प्रश्न गुडी को संग मानक सहित आलोचना करबा और लेखिया कहिछि देखो कोडा देला पूर्ण मित्राक्षर को नै कविता लिखिले को विशेष प्रभाव पड़ी थाए सेटा देछि हैला लिखिबा तो कोडा लिखिबो ए भलिया हैला पूर्ण मित्राक्षर रो प्रभाव पूर्ण मित्राक्षर जेपरि जळे तळे व्यवहार कले कवितार एक सुंदर ध्वनि माधुर्य तैयारी हुए यह कविता को शुणा को मध्य मधुर एवं लयबद्ध करता पाठक बा श्रोता मन को आकर्षित करे एवं कविता को स्मरणीय मध्य करता पूर्ण मित्राक्षर प्रभाव ठीक अच्छे खटा जा खर प्रश्न देछि तुम पाई कविता को प्रभावशाली करबा पाई आउ को भाव प्रयोग करा जायछि लेख बोली कहि तो लिखिबा तो लिखिबो खटा हैला कविता को प्रभावशाली करबा पाई अन्य भाव गुडी रहिबो हैला बढ़ाया पे उपाय कौन कौन ना अनुप्रास अलंकार व्यवहार करबा अलंकार हैला एक कौन आर अनुप्रास अलंकार कौन ना एक ध्वनि बा अक्षर पुनरावृत्ति होई शब्द को मधुर करे हैला माने बारंबार आसीबो गोटे ध्वनि बा अक्षर बारंबार आसीबो सेटा हला अनुप्रास अलंकार हैला तापर दुई आसीबो उपमा बा रूपक तुलना द्वारा भाव को सुंदर भाव में प्रकाश करने को कहउछि उपमा बा रूपक तुलना माध्यम रे करा भाव भाव गभीरता देश प्रेम बलिदान भली गभीर भाव कविता को मध्य अधिक अर्थपूर्ण करि तापर आसीबो लय और छंद शब्द गुड़िकर ठीक लय कविता को मध्य गीतमय करिଥାଏ तापर देखिबा चित्रण चित्रण कोन ना शब्द माध्यम रे मध्य चित्र भली दृश्य तैयारी करिकि पाठकों मन रे मध्य यार प्रभाव आमे पकई पारिबा नेक्स्ट जीवा तापर देखो तुमर कविता गोटे देछि आसो उत्कलीय कविता को तुम माने पढिबा निम्न रे यार किछ अंश दिया जायछि तुम चिंता करि तार सेही आधार रे ए कविता को आमे लिखिबा तो प्रथमे कविताटी को पढ़ आसो उत्कलीय सर्वे मिली शुण सर्वे मिली एदे सजातिर पूर्व कथा स्मरण जार गौरवित हो आपे आपे नहीं पड़ो मथा तार भाषा विचार कही बुझिपाल शब्द सहित जोड़ा कही केम जोड़ देख यहाँ कही तुम सांग मान सहित आलोचना करके तले दि जाइए खाली स्थान में धरणीर समानार्थबोध शब्द गुड़िक लिख है धरणीर तो धरणी माने कौन पृथ्वी पृथ्वीर लिखा देख कौन कौन लिख तो ये तार प्रति शब्द गुड़िक धरणीर लिखिदेव है पृथ्वी मही वसुधा वसुंधरा मेदिनी धरणी धरित्री भुवन आहरी तुम चाहिए ये
ଆହୁରି 2-3ଟା ଲେଖିପାରିବ ହେଲା, ନିଜେ ଲେଖିବ ହେଲା। ଏଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ନହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଜଣାଇବ କହିଥିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଖଟା ଦେଲା, ଖଟା କ'ଣ ଦେଇଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ଯେପରି ପୂର୍ବର ପୂର୍ବ, ସେମିତି ଗରବର ଗରବରେ ଗର୍ବେ, ସେମିତି ତମେ ପୂର୍ବର ପୂର୍ବ ଯେମିତି ଗରବରେ ଗର୍ବେ, ହେଲା, ସରବର ସର୍ବେ, ରକ୍ତର ରକ୍ତ, ହେଲା, ଆଦର୍ଶର ଆଦର୍ଶର ଆଦର୍ଶ, ତର୍ପଣର ତର୍ପଣ ଲେଖିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗକୁ ଯିବା। ଦେଇଛି କାଳ ସମୟ ବିଚାର ହେଲା, ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯାହା ଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା ହେଲା। ଆର କାଳ ସମୟ ବିଚାର ଆମେ କରିବା। ତ କାଳ ସମୟ ବିଚାର ବିଷୟରେ ଦେଇଥିଲା, ତ ଏଇଟା ଉତ୍ତର ଲେଖିଦବ ତମେ। ତ ଗଟା ଏଇଟା ହେଲା, ଗଟା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗର 1 2 କରିବା। ତ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ଗ ହେଲା, ଗର 1 ଆଉ 2 କରିବା। ତ କାଳ ସମୟ କହିଛି, କାଳ ଆଉ ସମୟ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଦେଖ ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯା ଥିଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଯଦି ଲେଖିବା ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯା ଅଛି ଲେଖିବ ହେଲା। ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ଯଦି ଲେଖିବ ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯା ରହିବ ଲେଖିବ ହେଲା। ସେମିତି 2 ବିଟି ଦେଇଥିଲା, ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଯଦି ଲେଖିବ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଲେଖିବ ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହୁଛି ହେଲା। ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ଲେଖିବ ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିବ ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିବ। ଏଭଳି ଅତୀତ କାଳ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ବିଷୟରେ ଆମେ କରିବା, ପରିଣତ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ତାପରେ ତମକୁ ଦେଲା ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। କବିତାର କିଛି ଶବ୍ଦ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି, ତା ତଳକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଖୋଜିକି ଖାଲି ଘରେ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ଲେଖିବ ତ ଏମିତି ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଦେବ। ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବ ତାର ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ କହିଥିଲା ହେଲା। ପୁଅର ଯେମିତି ପୁତ୍ର ସୁତ, ସେମିତି ନଈର ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ ତଟିନୀ, ସିନ୍ଧୁର ସେମିତି ସାଗର ସିନ୍ଧୁ ପାରାବାର, ସିପାହୀର ହେଲା ସୈନିକର ସିପାହୀ ଯବାନ ହେଲା। ଏଭଳିଆ ଏଠୁ ବାଛିକି ଲେଖିବାକୁ କହିଥିଲା, ବାଛିକି ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, କବିତାର ଶୀର୍ଷକ। ତାପରେ ଦେଲା କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା। ସେଇ ଦେଖ ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ ଶୁଣ ସର୍ବେ ମିଳି ଏ ଦେଶ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା। ଏହି କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ। ଅନେକ ସମୟରେ କବିମାନେ କବିତାର ଏକ ଧାଡ଼ିକୁ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ଯଦି ତୁମେ କବିତାର ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିକୁ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଭାବରେ ବାଛିବ, ତେବେ କୋଉଟା ବାଛିବ ଆଉ କାହିଁକି ବାଛିଲ ଲେଖିବାକୁ। ତ ଏହି କବିତାରୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିକୁ ଶୀର୍ଷକ ଭାବରେ ବାଛିବି, କୋଉଟାକୁ ନା ଏ ଦେଶ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା। କାହିଁକି ବାଛିବ ନା ଲେଖିବ ହେଲା, ଏହି ଧାଡ଼ି କବିତାର ମୂଳ ଭାବକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ। ଏଠାରେ ଆମ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ପୂର୍ବ ଇତିହାସ, ଗୌରବ ଓ ପାରମ୍ପରିକତା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ପାଠକ ଆଗରୁ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ କବିତାଟି ଆମ ଉତ୍କଳର ପୁରୁଣା କଥା ଏବଂ ଗାରିମାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ସେହିପରି ଏହି ଧାଡ଼ିଟି କବିତା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶୀର୍ଷକ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ବୁଝିପାରିଲ, ଏଭଳିଆ ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ପାଠ୍ୟ ବହିର୍ଭୂତ ତୁମ କଥା ହେଲା। କିଛି ଚିତ୍ର ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ମାନେ ଦେଶପ୍ରେମ ଆଧାରିତ ବୋଲି ଭାବୁଛ ତା ପାଖରେ ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦେବ। ଦେଶପ୍ରେମ କୋଉଟା, ଏଟା ଦେଶପ୍ରେମ, ଏଟା ରହିବ ହେଲା। ଏଟା ଦେଖ ଏଟା ବି ଦେଶପ୍ରେମ, ଭାଇଚାରାରେ ବସିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଟା ଖେଳ ପାଇଁ, ଏଟା ବି ଦେଶପ୍ରେମ ହେଲା। ଏଟା ନିଆଁ ଲିଭଉଛନ୍ତି, ଏଟା ବି ଦେଶପ୍ରେମ ହେଲା। ଝାଡୁ କରୁଛନ୍ତି, ଏଟା ବି ଦେଶପ୍ରେମ। ଏଟା ଫୁଲ ଦଉଛନ୍ତି, ଏଟା ବି ଦେଶପ୍ରେମ। ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଶପ୍ରେମର କାହାଣୀ ହେଲା। ସବୁ ଯାହା ହବ ହେଇପାରିବ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ। ଏଟା ବି ଖେଳଟା ହେଲା, ଖେଳଟା ତେଣୁକରି ଦେଶପ୍ରେମ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଶପ୍ରେମ ପାଇଁ ହେଇପାରିବ। ତ ବେସିକାଲି ଯଦି ଦେଖିବା ଏଟା ହେଲା ଦେଖିବ, ତ ଏ ଭିତରେ ଦେଶପ୍ରେମ କୋଉଟା, ଏଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିବାଟା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଚିତ୍ର କରିବା, ଏଟା ନୁହଁ, ଏଟା ଦେଶପ୍ରେମ ହେଲା। ଲାଇନ ହେଲା, ଫୁଲ ଛିଣ୍ଡେଇବା ନାହିଁ ହେଲା, ଏଟା ତ ଭଲ ଗୁଣ, ଏଟା ଯିବନି ହେଲା। ଦେଶପ୍ରେମ କହିଲେ ଆଉ କୋଉଟା ଯିବ ହେଲା। ପାଣି ଅଯଥା ନଷ୍ଟ କରିବାନି ହେଲା, ଏଟା ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା। ଦେଶପ୍ରେମ ସେତିକି ହିଁ ଯିବ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ଦେଇ ଦେଖ ଆମର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର। ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯା ଥିଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଜାଗେ ଦେଲା ଆହୁତି। ସୈନିକମାନେ ଦେଶର ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁକ, ତୋପ, ଖଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ହେଲା ହେଲା ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଲେଖିବା ହେଲା। କବି କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରେ, କୃଷକ କ'ଣ, ଛାତ୍ର କ'ଣ, ବୈଜ୍ଞାନିକ କ'ଣ, ଡାକ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିଦେବା। ତ କିଏ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରେ ଲେଖିବ ହେଲା। କବି କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରେ, କଲମ, କାଗଜ, ଲେଖନୀ ପାଇଁ ହେଲା, ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ। ସେମିତି କୃଷକ ଲଙ୍ଗଳ, କୁଳା ହେଲା, ଲଙ୍ଗଳ ହେଲା, କୁଲା ହେଲା। ତାପରେ ଲେଖିବ ଏଇଟା ହେଲା, ହଳ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ହେଲା, ଲଙ୍ଗଳ, କୁଲା ହେଲା, ହଳ, ଟ୍ରାକ୍ଟର। ଆଉ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରେ, କୋଡ଼ି ହେଲା, ଶାବଳ ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିଦେବ।
ତାପରେ ଛାତ୍ର ପୁସ୍ତକ କପି କଲମ ହେଲା ପେନସିଲ ହେଲା କପି ମାନେ ଖାତା ହେଲା ଖାତା ଲେଖିଦେବ ହେଲା ବହି ହେଇଯାଇଛି ପୁସ୍ତକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସେମିତି ପରୀକ୍ଷା ଯନ୍ତ୍ର ଲାବୋରେଟୋରୀ ହେଲା ଲାବ୍ରେ ହେଲା ଲାବୋରେଟୋରୀ ସାମଗ୍ରୀ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଲା ତାପରେ ସେମିତି ଡାକ୍ତର ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ ଔଷଧ ସର୍ଜିକାଲ ଯନ୍ତ୍ର ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଡ୍ ବକ୍ସ ବି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ନିଜ କାମ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାଧନ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ଏଭଳିଆ ତମେ ଲେଖିଦେବ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ତାପରେ ଦେଇ ଦେଖ ତୁମ ଭାଷା ଓ ଗୀତ ଶ୍ରେଣୀରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ଦେଶପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କିତ କବିତା ଓ ଗୀତ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ପଢ଼ିବା ଲେଖିବାକୁ କହିଛି ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଠରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଗୀତକୁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ କହିଛି ହେଲା ତ ଦେଖ ଏଇଟା ଯୋଉ କିଏ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏଇଟା କିଏ କରେ ନା ଆମର ଲେଖନୀ ଚାଳକ ଯିଏ ସିଏ କରନ୍ତି ଏଇଟା କିଏ କରେ ନା ଆମର କୃଷକ କରେ ଏଇଟା ବି କୃଷକ ହେଲା ଏଇଟା କୃଷକ ଏଇଟା ଛାତ୍ର ହେଲା ପୁସ୍ତକଟା ଦେଖିପାରୁଛ ସେମିତି କଲମ ଛାତ୍ର ପେନସିଲ ଛାତ୍ର ହେଲା ଏଇଟା ବୈଜ୍ଞାନିକ ସରି ଏଇଟା ଡାକ୍ତର ହେଲା ଏଇଟା ବି ଡାକ୍ତର ହେଲା ଦେନ୍ ରହିବ ଏଇଟା ବି ଡାକ୍ତର ହେଲା ତାପରେ ରହିବ ଏଇଟା ବି ଡାକ୍ତର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ହେଲା ସେମିତି ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଆଉ ଏଇଟା ତମେ ନିଜେ କରିବ ଗୀତ କଲେକ୍ସନ କରିକି ତମେ ଲେଖିବ ହେଲା ତାପରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ବା ଜାତୀୟ ପତାକା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଦେଇଛି ଏଇଟା ପଢ଼ିବ ହେଲା ଆଉ ଝରକା ଦେଖିକି ଏଇଟା ପଢ଼ିବ ହେଲା ଏଇଟା ବୁଝିବ ହେଲା ଗୋଟେ କବିତା ରଚନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ତାପରେ ଏଇଟା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି ହେଲା ଯୋଉ ଦେଶରେ ଗଙ୍ଗା ବହେ ହେଲା ଏଇଟା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିପିନ ବିହାରୀ ରାଉତ ହେଲା ଏଟାକୁ ପଢ଼ିବ ଭଲରେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଗଙ୍ଗା ବହେ ଯୁଗ ଯୁଗର କାହାଣୀ କହେ ଏମିତି ପଢ଼ିବ ଏଟାକୁ ହେଲା ଏଇଟା ପଢ଼ିଦେବ ହେଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହିଁ ଦେଇଛି ଗୀତଟା ହେଲା କବିତାଟାକୁ ପଢ଼ିଦେବ ତାପରେ ବୁଝି ବୁଝାଅ ଦେଇଛି ଏଇଟା ବୁଝିବ ହେଲା ତୁମେ ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦେଶର ଗଙ୍ଗା ବହେ ଦୁଇଟି କବିତାକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବ ଏଭଳି ଦେଶାତ୍ମବୋଧ କବିତା ପାଠାଗାର ଇଣ୍ଟରନେଟରୁ ଖୋଜିକି ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଅଛି ହେଲା ଏଇଟା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଇଣ୍ଟରନେଟ ଲିଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବ ତୁମାନେ ଦେଶପ୍ରେମ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ପଢ଼ିବ ହେଲା ଏଇଟା ତୁମେ ଗୀତ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଦେଇଛି ହେଲା ପଢ଼ିବ ଏଇଟା ହେଲା ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ କର ସେୟାର କର ଯାହାଫଳରେ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଦେବେ ହଁ ଆଗରୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଦେଖିବାର ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।